محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ 25واں باب بد عہد قوم، جس نے اللہ کی ہدایت سے انحراف کیا اور اپنے زوال کو پہنچ گئی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ بھی رسالت کے قائل تھے، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی، وہ بھی ایک نبی کی شریعت کے علمبردار تھے، ان کی مسجدوں میں بھی نماز ہوتی تھی، وہ اللہ کے نام پر ذبیحہ بھی کرتے تھے اور بہت ساری اخلاقی خوبیوں کے مبلغ تھے جن کا حکم شریعت موسوی میں دیا گیا تھا۔ مگر مدینہ کے مسلم معاشرے میں اور خیبر و اطراف کے یہودی معاشرے کا فرق ہر ایک کو صاف صاف نظر آتا تھا۔ اللہ، رسول، کتاب اور شریعت سے جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا تھا، وہ تعلق یہودیوں کی زندگی میں نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کو خالق، رازق، مالک اور حاکم ماننے کے باوجود وہ ایک ایسی زندگی بسر کر رہے تھے جیسے ان کا اپنے رب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمازوں میں اللہ کا نام لیتے تھے، اس کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اس کے حضور دعائیں بھی مانگتے تھے، درود و وظائف بھی پڑھتے تھے۔ ان کے عالموں اور زاہدوں نے صورت شکل بھی خدا والوں کی بنا رکھی تھی، اپنے نبی موسیٰ کی سیرت و کردار پر وعظ بھی بیان کرتے تھے، بزرگوں اور پیروں کے نام کے نذرانے بھی دیتے تھے، مگر ان کی یہ ساری دینداری بس رسمی دینداری تھی۔ شریعت موسوی کے 10 احکام کا زبانی چرچا تو بہت تھا، مگر عملاً زندگی میں ان کا کوئی اثر اور نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، احکام خداوندی میں حسب منشا رد و بدل کرتے رہتے تھے، مذہبی معلومات میں بھی بہت ساری مشرکانہ رسوم کو شامل کر لیا تھا، دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ 2 خانوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کے خدا کا برائے نام اختیار عبادت گاہوں یا مذہبی محفلوں تک ہی رہ گیا تھا۔ معیشت، معاشرت، سیاست، نظم و نسق، کاروبار زندگی میں اس کا کوئی حکم نہیں چلتا تھا۔ دنیا کے سارے معاملات اس کے حدود اختیار سے باہر تھے، جس کے مختار کل ان کے مذہبی پیشوا، سود خور سرمایہ دار اور فوجی سردار بنے ہوئے تھے، جو دنیا پرستی اور ہوس رانی میں مبتلا خلق خدا کو اپنی حرص و طمع کے دام میں گھیرے ہوئے اپنی جگہ آپ خدا بنے بیٹھے تھے۔ اور جب ان کی مستحکم حلقہ بندیوں سے گزر کر لوگ مدینہ پہنچتے تو وہاں زندگی کا ایک بالکل ہی مختلف نقشہ نظر آتا تھا۔ ایک صاف ستھرا شہر جس میں نہ گندگی تھی، نہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، صاف ستھرے لوگ کے پیون کے کپڑے بھی ہوتے تو دھلے دھلائے نمود و نمائش سے
दूर सच्चे अखलाक और मोहब्बत से पेश आने वाले, जिनको देखकर ही दिल उनकी तरफ रागिब हो जाते थे। अपने रब के गिरवीदा, उसके रसूल के अकीदतमंद और उसके अहकाम के मुती व फर्मा बरदार। उनकी जिंदगी एक जीता जागता नज़्बुलैन थी। उनका माशरा बज़ाते खुद एक पैगाम था जो लोगों को भलाइयों और नेकियों की तरफ बुला रहा था। यहूदी माशरा और मुस्लिम माशरे का फ़र्क इतना वाज़ेह और साफ था कि यहूदियों को खुद उसका एतराफ़ था, मगर इसके बावजूद वो अपनी नस्ली हट धर्मी और ज़िद में मुब्तला थे और किसी तरह इस बात को तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं होते थे कि अल्लाह गैर यहूदियों में भी अपने रसूल को मबऊस कर सकता है और अपनी किताब उतार सकता है। मगर ये ज़िद और हट धर्मी उनके किसी काम ना आई। कुरान ने उनके निफाक और उनकी दुनिया परस्ती और उनकी बदआमालियों पर ऐसी जची तुली तनकीद की कि उसका जवाब उनसे बन न पड़ा, और जिनके दिलों में रिमक बराबर भी सदाकत रह गई थी, वो उस हक की तरफ माइल हो गए जो मदीना की जिंदगी में साफ साफ नजर आ रहा था। कुरान ने उनको वो अहद याद दिलाया जो अल्लाह ने बनी इसराइल से लिया था। याद करो, इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, माँ बाप के साथ रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। उनके इस अहद को याद दिलाने के बाद उनकी इज्तिमाई रविश पर इस तरह तनकीद की गई। मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून न बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो। मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंदों को कत्ल करते हो और अपनी बरादरी के कुछ लोगों को बेखानमा कर देते हो। जुल्म और ज्यादती के साथ उनके खिलाफ जत्था बंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदिये का लेन देन करते हो, हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो? मुस्लिम माशरे के मुकाबले में यहूदी माशरे का ये नक्शा एक दर्स से इबरत है। आज जब हम मुसलमानों के माशरे पर गौर करें तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताब और उसकी नाजिल की हुई शरीयत के मामले में हमारा इज्तिमाई और कौमी रवैया इससे कुछ मुख्तलिफ नजर नहीं आता, और सही मानों में हमारे जवाल का भी वही सबब है जो यहूदियों के जवाल का सबब था कि हमने दीन और दुनिया को एक दूसरे से अलहदा करके दीन को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले कर दिया है और दुनिया को अपने गले से लगा लिया है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।
किरण किरण उजाला